25 ఏళ్ళు నిండింది. జగన్మోహన్ రెడ్డి గారి పార్టీ కూడా 12 ఏళ్ళు 10 ఏళ్ళు అయినట్టుంది. 25 ఏళ్ళు నిలదొక్కున్నది మాత్రం ఈ రెండే పార్టీలు. ఎన్టీ రామారావు గారు స్థాపించిన టీడీపీ, కేసీఆర్ గారు స్థాపించిన టీఆర్ఎస్, నాటి టీఆర్ఎస్ నేటి బీఆర్ఎస్. ఇవాళ ఈ ఇంటి పార్టీని గుండెల్లో పెట్టుకుని అభిమానిస్తున్న, ఆదరిస్తూ మమ్మల్ని కంటికి రెప్పలాగా కాపాడుకుంటున్న తెలంగాణలోని ప్రతి సోదరికి సోదరుడికి హృదయపూర్వకంగా వారికి నా ధన్యవాదాలు. అట్లాగే ఒక అనితర సాధ్యమైన ఉద్యమాన్ని నిర్మాణం చేయడమే కాకుండా ఆ ఉద్యమం లక్ష్యం చేరుకోవడం, అల్టిమేట్గా రాష్ట్రం సాకారం కావడం, సాకారమైన రాష్ట్రానికి నాయకత్వం వహించే ఓ మహద్భాగ్యం మాకు కలగడం, ఇవన్నీ కూడా చాలా చాలా మనసు నిండా ఆనందాన్ని నింపే మరి ఒక ప్రస్థానం. కానీ సరే, మధ్యలో ఎత్తుపల్లాలు ఉంటాయి, మధ్యలో ఎదురు దెబ్బలు ఉంటాయి, ఒడిదుడుకులు ఉంటాయి, ఆటుపోట్లు ఉంటాయి. కానీ మా నాయకుడు చెప్పేది ఒకటే, కేసీఆర్ గారు, విజయం లభించినప్పుడు పొంగిపోకూడదు, ఓటమి వచ్చినప్పుడు కుంగిపోకూడదు అని చెప్తారు. అందుకే వారిచ్చిన ధైర్యంతో, వారిచ్చిన సాహసంతో ముందుకు పోతా ఉన్నాం. మిగతా రాజకీయ పార్టీలకి పాలిటిక్స్ అంటే ఒక గేమ్, మాకు మాత్రం ఒక టాస్క్. అందుకే ఆ టాస్క్ని ఏ పాత్రలో ఉన్నా ప్రజలే కేంద్ర బిందువుగా, వారి సమస్యల పరిష్కారమే ప్రధాన ఇతివృత్తంగా ముందుకు పోతా ఉన్నాం. మరి ఈ మధ్యకాలంలో జరిగిన కొన్ని ఎన్నికల్లో కూడా పార్టీ మంచి ఫలితాలే సాధించింది. రేపటి రోజున కూడా నేను ఒకటే చెప్తా ఉన్నా, కేసీఆర్ లాంటి నాయకుడు తెలంగాణకి రక్షణ కవచంలాగా ఉన్నంత కాలం ఎవ్వరూ ఏమీ చేయలేరు. ముమ్మాటికి తెలంగాణ తన అస్తిత్వాన్ని, తన ఆత్మని వెతుక్కుంటూ రాష్ట్రాన్ని సాధించుకున్నది. ఈ సాధించుకున్న ఈ రాష్ట్రాన్ని ఉజ్వల తెలంగాణగా, భారతదేశానికి ఒక లైట్ హౌస్ లాగా నిలబెట్టేదాకా మా ప్రయాణం కొనసాగుతూనే ఉంటుంది. ప్రెస్ క్లబ్కి, మిత్రులకి నాకు ఈ అవకాశం ఇచ్చినందుకు హృదయపూర్వకంగా వారికి ధన్యవాదాలు, నమస్కారాలు. Thank you, sir. Mr. Ketia spoke with lots of agony from his party's perspective, but we have to see whether people will accept his charges against the government. So since he's in a bit of negative mood, also about the media, saying that, media has been a bit negative about the party, and so would like to start make his mood a little bit more positive and energetic. Let's take a question from a young lady here who want to ask a question. Ravikant. Are you from the media? Ravikant. Just a minute, yeah, just a minute, ma'am. First let me, yeah. ఒకటి ఏంటంటే as for the practice, ఎవరైనా అడగాలనుకున్న ఫస్ట్ చేయలేపండి. Let's be disciplined and we'll give them a chance, because Mr. Ketia will be here for some time. And if there's any girl, because let's ladies first, and if there's any lady who wants to ask the question first. Are you from media? Yeah, please. Ramesh ji. No questions from you? No questions from you? Just a minute, ma'am. Please. Let's be disciplined. आप ही के पास आ रहे हैं, आप ही के पास आ रहे हैं. Let's be disciplined, ma'am. Yeah. आप आगे आइए ना थोड़ा. Okay, Hello, yeah, sir. please. Hi. I'm Shyamana from Times of India. Hi. How is BRS preparing for the next elections, if I may ask? Well, like any political party, what we have to do is we have to reorganize ourselves, we have to reorient ourselves. That's exactly what we are doing. While we continue to remain the principal opposition, while we continue to question the government on all their drawbacks, limitations, unfulfilled promises, at the same time we are trying to revamp our own organization. Our membership drive will start in June this month itself. And we plan on organizing right from the booth level, almost 36,000 plus polling booths in Telangana, right from booth level all the way to the state committee. So all that exercise will take a bit of time, probably over the next few months. And then we also want to conduct our, whatever I've just mentioned, for example, all the subjects that I try to touch upon. We are going to conduct training classes to all of our active cadre and trying to make sure that as a party, we are, like they say, there's a fitness test when you're playing an IPL game, right? In the same way, I think while we are headed into an election, we'll try and make sure each of our soldiers, each of our leaders is well equipped with all the kind of information, be it in social media or on the field, and make sure that we continue to remain fit and continue to go back to public and seek their mandate. Thank you. Okay, we'd like to give a chance to senior members of the club, who rarely get a chance to, Amar Garu, please, friends. Who rarely get a chance to, interact with Mr. KTR. So let's take the first question to Mr. Jwala Narasimha Rao.
మన హలో భాను కంగారు పడకుండా జాగ్రత్త. జాగ్రత్తగా అడగండి సార్. కొంచెం సీనియర్ మెంబర్స్కి ఇచ్చినాక దెన్ విల్ గివ్ అన్ ఆపర్చునిటీ టు అదర్స్ అండ్ ఐ వాంట్ ఎవ్రీవన్ టు బి డిసిప్లిన్డ్ అ బిట్ బికాస్ రెగ్యులర్గా అడిగే వాళ్ళకంటే అడగని వాళ్ళకి కొద్దిగా ఎక్కువ ఛాన్స్ ఇస్తాం. ప్లీజ్ సార్. థ్యాంక్ యూ. అంటే కూర్చోండి సార్ ప్లీజ్ కూర్చోండి. నేను ప్రశ్న అడుగుదామని రాలేదు, ఒకటి కేటీఆర్ గారిని చూద్దామని వారిని విందామని వచ్చాను. అంటే ఇది మీరు తెలంగాణ వచ్చిన తర్వాత ఈ డెవలప్మెంట్ ఏంటని యాక్చువల్గా సందర్భం అదని నేను అనుకున్నాను. వెన్ యూ గో అవుట్ సైడ్ ది స్టేట్ ఆర్ అవుట్ సైడ్ ది కంట్రీ, ఇఫ్ ఎనీ వన్ ఆస్క్ యూ, మీరు మీ బీఆర్ఎస్, టీఆర్ఎస్, కేసీఆర్ గారు మీరు చెప్పినట్టు చాలామంది ఇంతమంది తెలంగాణ కోసం పోరాడారు, సాధించారు కదా, వద్దని చాలామంది అన్నారు కదా, వ్యతిరేకంగా పోరాడారు కదా, చివరికి తెలంగాణ సాధించారు. ఈ 12 ఏళ్లలో తెలంగాణ సాధించడం వల్ల మీకేం ఒరిగింది అని అంటే ఇర్రెస్పెక్టివ్ ఆఫ్ పార్టీ, ఆ పార్టీ కాకుండా ది హోలిస్టిక్ డెవలప్మెంట్ ఆఫ్ మై తెలంగాణ ఇన్ 12 years ఏమిటని అడిగితే టోటల్ ఆబ్జెక్టివ్గా, టోటల్ పాజిటివ్గా చెప్పటానికి సాహసిస్తారా? సరే, ఇప్పుడు మీరు రామాయణం అంతా అయినాక రాముడికి సీత ఏమవుతాడంటుంది. మీరు అందులో కేసీఆర్ గారి దగ్గర సిపిఆర్ఓగా చేసిన వ్యక్తి, మీరు అన్ని దగ్గర నుండి చూసిన వ్యక్తి. నేనేమంటానంటే సార్, ఏ ఇండికేటర్ అన్నా తీసుకోండి, భారతదేశంలో ఇవాళ తెలంగాణ సాధించిన విజయాలు, తెలంగాణ సాధించిన అపురూపమైన కొన్ని